अपनी ऑब्जरवेशन भी है। ਇਹਦਾ मतलब ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀਸਸ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ तो गुरुद्वारे की बड़ी वड्डी सराह सी तो उत्थे जिहड़े लोग अपनी अखां दा ऑपरेशन करवाउण वास्ते हुंदे सन ते एक पंडित जी गुरुद्वारे दे विच अजकल दे दिनां दे विच ही गुरु नानक साहब जी दा प्रकाश दिहाड़ा सी ते वो ठहरे हुए सन ते रागी सिंघां ने शब्द पढ़िया सब ते वड्डा सतगुरु नानक। उन्होंने डरदियां डरदियां मेरे ते सवाल किया, कहने लगे भाई साहब जी तुसीं गुस्सा ना करो। तो मेरे अंदर एक सवाल पैदा होया, मैं कहा जी पूछो। जो सानू कोई इस तरह के सवाल करे ना सानू बड़े हंबल हो के जवाब देना चाहिए। ये नहीं भी हर गल ते असीं किरपान कढ़ के उन्होंने धमकान लग पईए। वो कहन लगे भावें गुरबाणी दे विच ये गल लिखी ना सब ते वड्डा सतगुरु नानक, पर मेरा यकीन नहीं पैदा हुंदा इहदे ते, मैं मन नहीं सकता इहनूं। तो मैं पूछया क्यों? कहन लगे कृष्ण जी नूं असीं रब कहने, भगवान कहने, रामचंद्र जी नूं सबसे बड़े तो कृष्ण जी महाराज है। क्योंकि हिंदुइज़म के विच भी ना जिहड़ा बंदा कृष्ण नूं मनदा वो सब तो वड्डा उन्हां नूं समझदा है, जिहड़ा रामचंद्र नूं मनदा वो सब तो वड्डा उन्हां नूं समझदा है। इस करके दौलत राय आर्या समाजी ने एक गल कही सी भी गुरु नानक साहब जी के आने से पहले हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ब्रह्मा का पुजारी था, दूसरा विष्णु का, तीसरा शिव जी का, चौथा राम का, पांचवा लक्ष्मण का, सातवां हनुमान का। उन्हें कहा भी हर घर दे विच बंदे वंडे हुए सी ते जिहड़ा उन्हां दा अपना पैगंबर सी ना उन्होंने सब तो वड्डा कह रहे सी। ते जिहड़ी शरधा वस हो के सारे मजहबां दे लोग अपने पैगंबरां नूं सब तो वड्डा कहिंदे ने कि गुरु अर्जन साहब जी ने भी केवल शरधावश हो के ये गल कह दी कि गुरु नानक साहब सब तो वड्डे ने, जां वाकई गुरु नानक साहब सब तो वड्डे ने। इस गल का फैसला किवें कीता जाए? क्योंकि वैसे तो गुरबाणी कहती ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना, वैसे तो गुर की महिमा वेद ना जाना, गुर जैसा ना ही को देव। गुरु की महिमा जिहड़ी अपर अपार है असी नहीं समझ सकते, पर किसी भी शख्सियत के बारे जानना होवे ना आम बंदियां को दो मीरिंग रॉड ने। एक तो उहदी जिहड़ी विचारधारा नूं बाणी नूं जो उन्हें आइडियोलॉजी दिती है, ज्ञान दिता खास करके उन्होंने जिहड़ा जीवन दे विच समझिया जाए भी उन्होंने अपना के मनुखता का कितना भला हो सकता है, किहड़ी किहड़ी गल उन्हें नवीं दिती है, इत्थों की महानता का पता लगता है। तो विचारां तो बाद हुंदा भी जिहड़ी शख्सियत ने विचारधारा दिती है उन्हें सैक्रीफाइस कितना कीता, दुनिया के लोगों के जीवन नूं तब्दील करन दे लई कितना वड्डे कुर्बानियां दे दौर दे विचों गुजरिया, इत्थों उहदी महानता का पता लगता है। तो जदों गुरु नानक साहब जी दे बारे असी समझने ना, असी आम ते गल करनी ही हाँ। हिंदुस्तान की महान आत्मा स्वामी विवेकानंद जी ने गुरु नानक साहब जी की बाणी पढ़न तो, इतिहास पढ़न तो बाद वो कट्टर नहीं सी अज तरह के लोगों वर्गे, तो उन्होंने निरपक्ष हो के गल कही सी। गुरु नानक साहब जी तो बड़े प्रभावित सन अपने जीवन दे विच। वो कहन लगे जदों गुरु नानक साहब जी आए, भावें कि हज़ारां धार्मिक स्थान सन इस धरती के उत्ते, पर जिन्ना पोलीटिकल सिस्टम दे विच जुल्म हो रहा सी उस जुल्म के खिलाफ किसी ने नहीं अपनी बाणी दे विच बोलिया, किसी ने नहीं असल दे विच बाबर नूं कल्ले नूं जाबर नहीं किया। जिन्हें भी वड्डे वड्डे राजियां नाल गुरु नानक साहब दा वाह पिया, जगीरदारां नाल वाह पिया, मलक भागो वर्गे, दुनी चंद वर्गे, शिवनाब वर्गिया ने जिथे जिथे गुरु साहब जी पोलीटिकल लोगों नूं मिले उन्हां सारियां दा जीवन चेंज करन दे लई ते मनुखता दे हक दे विच गुरु साहब बकायदा उत्थे लम्मा समा रह के ट्रेनिंग देंदे रहे उन्होंने भी असल दे विच, ते उत्थे लोकां दे अंदर अवेयरनैस पैदा करते रहे भी तुहाडे राइट की ने। ते इस तरह जिहड़े जिहड़े धार्मिक स्थान ते गुरु साहब गए
ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਿਕ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਂਕਾਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਦ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵਿਭੂਤ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਲੰਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੈ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ, ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਖੀ ਵਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਸਾਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਹੀ ਕਿਸਕੀ ਬਾਪਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ
ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਜਵਾੜੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਧੀ ਰਇਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਈਵਲਸ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਬਸ ਜਗ ਮਾਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੰਝੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਜਿਨਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਝ ਬੰਨ ਜੋਰੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਧਨ ਰੂਪ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਦੁਹੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਤਲ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਸੀ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ, ਅਦਲ ਅਰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਖਲਕਤ ਨਿਮਾਣੀ ਦੀਨ ਤਦ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਧਾ ਗਈ, ਰਹਿਮਤ ਉਛਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਨਾਨਕ ਆ ਗਈ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵਾ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਆ, ਜਨਮੰ ਤਾਂ ਮਰਨੰ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰ ਬਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਮ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮੰਨਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1469 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ
सन 1469 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੀਜੁਡਿਸ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਇਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਨੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਪਰ ਧੁੰਦ ਕਿਧਰੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਾਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉਧਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਧਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ, ਕਲਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਵੀ ਕਲਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕਾਬਾ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੱਕਾ ਹੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। YouTube ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ
ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰੇਂਜ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਬ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ ਧੱਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ, ਧੱਗ ਨਾ ਨਾਰੀ, ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ, ਧੱਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ, ਧੱਗ ਨਾ ਅੱਖੀ, ਧੱਗ ਨਾ ਪੈਰੀ, ਧੱਗ ਨਾ ਹੱਥੀ, ਧੱਗ ਨਾ ਜੀਵਾ, ਧੱਗ ਨਾ ਅੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਰਨਾ ਬਾਜਾਂ ਤੇ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾਉ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਨ ਦੂਸਰੇ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੀਤਾ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਨ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, KPS ਗਿੱਲ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਾਂ KS ਬਰਾੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 86% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 86,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਲਈ ਮਰੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿਰਨਾ ਬਾਜਾਂ ਤੇ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾਉ, ਫਾਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਤ ਫਹਾਇਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹ ਧੁੰਦ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ,
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਮੋਤੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗगन ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਮਨ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਬੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਹੀ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਟੁੱਟਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸਾਖੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ ਅੱਜ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੁੱਤ ਅੱਜ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 500 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਜਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੱਜਣ ਗਏ ਸਨ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ YouTube 'ਤੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਗੂਗਲ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਲੱਤਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ, ਨਦੀਆਂ, ਝਰਨੇ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜ਼ਾਹੋ ਜ਼ਲਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜ਼ਾਹੋ ਜ਼ਲਾਲ ਕਿੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਫੇਕ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਚਰਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਾਖੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਮਿਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਾਧ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਕਲਾਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਦਿਓਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਨਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਲਓਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਪ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਆ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਗੋਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾ ਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੇਗ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤਰਪਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਛੂਤ ਛਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਛਕੋ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ 48,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮਾਈਲ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ, ਕਾਟਜੂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵੋਲਟ ਸੀ, ਬਗਾਵਤ ਸੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜੱਟਵਾਦ ਹੈ, ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਸਟਿਸਟ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੋ, ਉਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਧੁੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਕਾਤੇ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਭੰਗ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਮੋਹ ਤੋਂ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੂਗਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ CEO ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਦੂਜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਧੁੰਦ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੁੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਮਿਥੋਲੋਜੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਉਧਰੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਉਧਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧੁੰਦ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਵੇਖੀਏ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਜਣ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਰ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕਦਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਨੇਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ, ਚੰਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਢਾਂਚਾ, ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਸਵਰਗ ਸੁਰਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਫੁੱਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਦਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹਿ ਬੇਤਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡੀਪ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਦੋਜਕ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੱਕ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਖੰਡਨ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡਾ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ, ਝੜ ਝੜ ਭਵੇਂ ਅੰਗਿਆਰ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਦਫਨਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜੁਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਫਨਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਸੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਮਿਰੈਕਲਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਸੱਪ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਗਿਰਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।